Good morning, student. This is continuation of the 7th lesson. Actually, page number 144. There are one box is there. That is features of developed economy. Separate box irukadhu. Actually வந்து நான் இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்டு எக்கனாமி. அதாவது டெவலப்டு எக்கனாமின்னு சொன்னால் அந்த பொருளாதாரத்தில் தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹை நேஷ்னல் இன்கம். அஃப்கோர்ஸ் the countries are classified as developed, developing, underdeveloping is based on the national incomes. So already we said this is the features of developed economy. So there is a understood that is the country having especially high national income. Okay, second one is the high per capita income. Of course, once the national income is high, definitely the per capita income also high. Nothing doubts. Next, high standard of living. Of course, the standard of living is also determined by the income of the persons. So once they possess high per capita income, definitely they will have a high standard of living. Okay. Next, full employment resources. That is, the resources are fully employed in the country. The developed country alone having the capacity to use such kind of things. Okay. Next, dominance of industrial sector. Number of industrial sector is also one of the features of the developed economy. So nothing wrong. This is also one of the features of the developed economy. And high level of technology. Of course, they are using technology, high technology for production. They are involving the technology in production sector. This is also one of the features of the developed economy. Seventh one is the high industrializations. This is also more or less same with the fifth point. Okay, and this is all supported by all the per capita income and the standard of living. This is also supported by the one high consumption level. People definitely having high consumption level. That is, the nature of consumption is different. People consuming more durable goods. Okay, next, high level of urbanizations. This is also that is a result of the urbanizations that is industrialization. Okay, next, smooth economic growth. Of course, everything is smooth because they are having high national income, high per capita income, and a good standard of living. All resources are fully employed, both the human resource and natural resource. There is employment opportunities. People have very good consumption level. Then, okay, of course, this is understood. The country having smooth economic growth. Okay. 11th is social equity, gender equality, and a low level of poverty. Of course, this is also one of the features. The countries of developed economy, they are having definitely social equity because the distribution of income is more or less unique, and gender equality. The men and women are both considered as equal, and the people having very good employment opportunity. So the income flow is also regulated. That's why the level of poverty is compulsory low. And political stability and good governance. Of course, this is one of the future. In developed countries, there is smooth economic growth, so there is no issue on political sides. So they are having political stability and also good governance. So dear student, these are the features of the developed economy. There is a chance to ask question in 2 mark. 2 mark la question கேட்பாங்க. Actually வந்து நீ not to write all the 12 points. இந்த 12 பாயிண்ட் அவசியம் கிடையாது. ஒரு 4 or 3, 5 எழுதினா போதும் for 2 mark questions. ஓகேங்களா? Good. Next, continue the lesson from the page number 147, subheading number 7.3.3. That is, name of the subheading is demographic trends in India. Demographic trends in India. Okay, my dear student. Scientific study of the characteristics of population is known as demography. What is demographic? That is scientific study of the characteristics of population is known as demography. சொல்லுவாங்க. அதாவது மக்கள் தொகை வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான கண்ணோட்டத்தில் படிக்கிறது தான் டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறது. டெமோக்ரஸி வந்து ஒரு டேர்ம். ஓகேங்களா? So the various aspects of democracy trend in India are as follows.
First one is the size of population. Next, rate of growth, birth rate and death rate, density of population, sex ratio, life expectancy at birth, literacy rate. So these are the what? Actually, the demographic trends in the specific aspects of the demographic trends of India. Okay, now we go by one. First one is the size of population. Definitely India having more population. We are second in the world compared to after China. They are having more populations. Okay, the data set, every 6th person in the world, that is they are Indian. Okay, India's ranked second in the world. In other words, every 6th person in the world is an Indian. In fact, some of the states in India have large population than many countries. சரிங்களா, அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு சில நாட்டில் உதாரணமாக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுடைய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையும் நம் நாட்டில் யூபி, மகாராஷ்டிரா போன்ற பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு சமமானதாக இருக்கும். ஓகேங்களா, அதான் அப்படி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர் ஆர் சம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆக்சுவலி இயர் 1921 is known as the year of Great Divide for Indians population. As population starts increases, அதாவது பிஃபோர் 1921 கொண்டு பார்த்திங்க சொன்னால் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அது வந்து பாப்புலேஷனோட க்ரோத் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ பட் 1921க்கு அப்புறம் there is சேஞ்சஸ், நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படுது. மக்கள் தொகை பெருக்கத்தில் அதிகமாக மாற்றம் ஏற்படுது. அதனால் சொல்கிறாங்க இயர் ஆஃப் டிவைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, டியர் ஸ்டூடெண்ட், தேர் இஸ் ஒன் டேபிள் இன் பேஜ் நம்பர் 147. அதில் சென்சஸ் டேட்டா இருக்குது. ஆக்சுவலி 1901லேருந்து 2011 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டூப்ளிகேட்டிங் த டேட்டா இன் த வீடியோஸ் ஆல்சோ. தட்ஸ் வை ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் த புக் ஆல். Go through the book. That is a simple knowledge for you. Okay, my dear student. Next, during 1951, population growth rate has come down from 1.33% to 1.25%. Hence, it is known as the year of small divide. ஓகேங்களா, அப்போது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், த கிரேட் டிவைட்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து தட் இஸ் 1951ல் த இயர் ஆஃப் ஸ்மால் டிவைட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா பாப்புலேஷனில் அந்தளவுக்கு மாற்றம் இல்லாத ஆண்டுகள் அது. நெக்ஸ்ட் 1961 பாருங்கள், பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டார்டட் இன்க்ரீஸிங் at the rate of 1.96, nearly, that is 2% சொல்கிறாங்க. So that's why the year is described as a year of population explosion. மக்கள் தொகை வெடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பாப்புலேஷனை, that is population explosion, a sudden change in the number of population தான் population explosion சொல்லுவாங்க. மேபி 2 மார்க் கொஸ்டினில் what is population explosion ஒன்று கேட்கலாம். a sudden change in population, that is a sudden change in the number of population, அது எதனாலே போதும், they will give the 2 mark. Okay. Next, 2011 census reveals growth of youth populations, which is described as demographic transitions. ஓகேங்களா, அது 2000 சென்சஸில் இந்தியாவை பார்த்திங்கன்னா யூத் பாப்புலேஷன்ஸ் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகேங்களா, அதான் சொன்னால் டெமோக்ராஃபிக் டிரான்சிஷன் சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பாப்புலேஷன் சைஸ் ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட்டு பர்த் ரேட் அண்ட் டெத் ரேட். இது 2 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் பர்த் ரேட், வாட் இஸ் டெத் ரேட்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. நீங்கள் புக் பேங்க்கில் கொஷின் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் படிக்காமல் விட்டுறாங்க. புக்குன்னு சில கொஷின் கேட்குறதுனா கேரக்டர் குவாலிட்டி இந்த கொஷின்ஸ்க்கு உண்டு. ஓகேங்களா, ஸோ க்ரூடு பர்த் ரேட், இட் ரெஃபர்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் பர்த் per 1000 of populations in a particular year. ஓகேங்களா, இது வாட் இஸ் பர்த் ரேட் கேட்டாங்கன்னா, தட் இஸ் வாட் இஸ் டெத் ரேட், க்ரூடு டெத் ரேட்னு கேட்கலாம். இல்லையா, இட் ரெஃபர்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் டெத் per 1000 of population in a year. தட்ஸ் ஆல். இதுதான் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் birth rate and death rate kind of definitions. Okay, of course, my dear students, for the 4 states Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh called that is BIMRO. அது ஆக்சுவலாக அக்ரோனின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆக்சுவலாக இதுக்கு தனியாக ஒரு சென்டென்ஸ் கிடையாது. BIMARO தனியாக ஒரு சென்டென்ஸ் வேர்டு கிடையாது. ஆக்சுவலாக the first letters, first and second letters of the above mentioned area name. ஓகேங்களா, அது பீகார் BI, okay, Maharashtra MA, அது ராஜஸ்தான் U stands for Uttar Pradesh. ஓகேங்களா, இட்ஸ் வெரி ஹை பாப்புலேஷன் ஏரியாஸ். ஓகேங்களா, குட்.
டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன். நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள்ளே எவ்வளோ மக்கள் தொகை வாழுறாங்க அடர்த்தியாக சொல்லுவாங்க. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராமத்தை எடுத்துக்கோங்களேன். கிராமத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடுங்களே வந்து ஸ்கேட்டர்டாக தான் இருக்கும். ஸ்கேட்டர்னா எட்டாக இருக்கும் ஹில்லி ரீஜனில் அடிப்படை வில்லேஜஸில். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருக்கும், ஒன் பை ஒன் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். அப்போ அந்த நெருக்கமாக மக்கள் வாழ்வாங்க. அப்போ மக்களோட எண்ணிக்கை எங்கே அதிகமாக அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிறது தான் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறது. பாருங்கள், இப்போது ஸ்லைடை பாருங்கள். It refers to the average number of persons. It refers to the average number of person residing per square kilometer. அதான் வந்து density of population சொல்கிறது. It represents the man land ratio. குறிப்பிட்ட ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள்ள எவ்வளோ மக்கள் வாழுறாங்கன்னு சொல்கிறதா மேன் லேண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்கிறது. as the total land area remain the same, okay, yeah, because there is no chance to increase the land increase ஆகிறது எக்ஸ்டெண்ட் ஆக முடியாது, ஓகேங்களா. பட் an increase in population causes density of population to rise, ஓகேங்களா. அதாவது லேண்டு வந்து அதே அளவு தான் இருக்கும், பட் மக்கள் தொகை பெருகும், கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும், வித்தின் ஸ்கொயர் குறிப்பிட்ட இடத்துல மக்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது டென்சிட்டி அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன். புரியுதுங்களா? தட் இஸ் கீழே இருக்கிற ஃபார்முலா பாருங்கள். டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பாப்புலேஷன் டிவைடட் பை லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன். ஓகே, குட்ஸ். நெக்ஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ. செக்ஸ் ரேஷியோன்னு பார்க்கும்போது ஆண் பெண் எண்ணிக்கை. இப்போ எத்தனை ஆண் 1000 மேலுக்கு எவ்வளோ ஃபீமேல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம செக்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்கிறது. ஓகே, பார்த்தீங்களா? இப்போ எப்பவுமே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீமேல் எண்ணிக்கை கம்மியாகவும் ஆண்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக தான் இருக்குது. இதை நம்ம செக்ஸ் ரேஷியோட டேட்டா அது 1000 மேலுக்கு 940 ஃபீமேல் தான் இருக்கிறதா டேட்டா சொல்லுது, ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த். அதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்ததில் எவ்வளோ தூரம் எத்தனை ஆண்டுகளை வாழுறாங்கன்னு சொல்கிறது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இப்போது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி சயின்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. மென்னுக்கு 75, விமெனுக்கு 81. 1991 2012 மென்னுக்கு 79, உமனுக்கு 84ன்னு சொல்லிட்டு அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் லிட்ரஸி ரேஷியோ. லிட்ரஸி ரேஷியோன்னு சொன்னால் த பர்சன் ஹூ நோ ரீட் அண்ட் ரைட் தேர் நேம், அதான் லிட்ரஸி ரேட்டுன்னு சொல்கிறது. லிட்ரஸின்னு சொல்கிறது ஆக்சுவலாக இட் ரெஃபர்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் லிட்ரேட் as a percentage of the total population. ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது தான் அந்த லிட்ரஸி ரேட்டுன்னு சொல்கிறது. In 1951 only 1/4 of the males and 1/12 of the female were literate, ஓகேங்களா. Thus an average only 1/6 of the people of the country were literate. இது 1951, but now the case is different. ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எஸ்பெஷலி விமென்ஸ் இந்த சைடில் தான் நிறைய என்ரோல்மெண்ட் நிறையா இருக்குது படிப்பில். நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் மூவ் பண்ணிட்டு நாம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். டியர் ஸ்டூடெண்ட், யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். 10th நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எனி ஸ்டாக் ஆர் ரிசர்வ் தட் கேன் பி ட்ரான் ஃப்ரம் நேச்சர் இஸ் கால்டு பட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ், சரிங்களா. இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கிற நமக்கு அத்தனை வளங்களுமே இயற்கை வளம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இயற்கை வளங்களை 2 வகையாக பிரிக்கிறோம். டைப் ஆஃப் நேச்சுரல்ஸ் பார்க்கும்போது ரெனுவபிள் ரிசோர்ஸ் அண்ட் நான் ரெனுவபிள் ரிசோர்ஸ். ஓகே, ரெனுவபிள் ரிசோர்ஸ் சொன்னால் தட் கேன் பி ரீஜெனரேட்டட் இன் கிவன் ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் டைம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே யூஸ் பண்ணி திரும்ப அதை பயன்படுத்தலாம். ஃபாரஸ்ட்டு, வைல்டு லைஃபு, தட் இஸ் விண்டு, பயோமாஸ், டைடல், ஹைட்ரோ, இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்த்து வரும். எனர்ஜிஸில் எல்லாமே சேர்ந்து வருது. ஃபியூச்சர் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்லைட்ஸ் நம்ம செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம். நான் ரெனுவபிள் ரிசோர்ஸ் சொல்லும்போது ரிசோர்ஸ் தட் கேனாட் பி ரீஜெனரேட்டட், திரும்ப ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ், கோல், பெட்ரோலியம், மினரல்ஸ் எக்ஸட்ரா. ஓகே, டியூடேஸ் பாருங்கள். இப்போ லேண்ட் ரிசோர்ஸ் பார்க்குறோம். இப்போது 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். லேண்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து ஸோ லேண்ட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைம், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிசோர்ஸ். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா இந்தியா ரேங்க்ஸ் 7th இன் த வேர்ல்டு, ஓகேங்களா. உலகத்தில் 7வது பெரிய நிலப்பரப்பு கொண்டது. இன் அப்சல்யூட் டேர்ம் இந்தியா இஸ் ரியலி அ பிக் கண்ட்ரி, சரிங்களா. However, land-men ratio is not favorable because of the huge population size. அது உலக அளவில் பார்க்கும்போது 7வது நிலப்பரப்பை கொண்டு இருந்தாலும் கூட land-man ratio பார்க்கணும் இல்லையா, டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் பார்த்து இல்லையா, கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுங்க. ஸோ அந்த ரேஷியோ பார்க்கும்போது பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம ரேஷியோ கம்மியாக இருக்குது, land-man ratio நமக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. According to agricultural census, the area operated by large holding, the 10 hectares and above, has declined, and area operated under marginal holding,
மார்ஜினல் ஹோல்டிங்னா கம்மியாக இருக்கும், அந்த ஹெக்டர்ஸ் கல்டிவேஷன் ஏரியா கம்மியாக இருக்கும், தட்ஸ் லெஸ் தென் 1 hectares ஹேஸ் இன்க்ரீஸ். அது மக்கள் தொகை பெருக என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஹெக்டர்ஸ் இன்வால்விங் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. புரியுங்களா? ஏன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக மக்களுக்கு லேண்ட் வேணும் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுசஸ். ஸோ ஆக்டிவிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸில் பயன்படுத்துகிற ஏக்கர்ஸோடு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. திஸ் இண்டிகேட் தட் லேண்ட் இஸ் பீயிங் ஃப்ராக்மெண்டட்னா பிளவுபடுத்திட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் பிகம் இன் எக்கனாமிக்ஸ். அந்த லேண்டு வந்து துண்டு துண்டாக பிரிச்சதுனால அது இன் எக்கனாமிக்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் குட் டு யூஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் மெக்கனைசேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஃபார் இன்க்ரீசிங் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ அதான் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன். கீழே படம் பாருங்கள். ஸோ பாருங்களா, பாருங்கள் ஒவ்வொரு அப்படியே கோடுபட்ட மாதிரி உங்களுக்கு வந்து துண்டு துண்டாக தெரிஞ்சு பாருங்கள். கிலோ சொன்னால் பீஸாக தெரிஞ்சிங்களா? இப்போ ஒரு பீஸ் லேண்டு ஒரு பர்சனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அது அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த ஒரு பீஸ் லேண்டை வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ண முடியாது, அவர் வந்து அந்த சப்மர்சல் மோட்டர் போகிறதோ இல்லை டிராக்டர்ஸு அந்த மாதிரி வந்து டெக்னாலஜி ப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது ஒரு காரணம் இந்தியாவுடைய லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பேக்வர்ட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ். ஓகே. ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஸோ ஸ்கேட்டர்டாக தான் இருக்குது, பட் இட்ஸ் நாட் டென்ஸ்லி அவைலபிள் இன் ஆல் ஸ்டேட்ஸ். ஓகேங்களா? இந்தியா ஃபாரஸ்ட் கவர் இன் 2007 சென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா 69.09 மில்லியன்ஸ் ஹெக்டர்ஸ் விச் கான்ஸ்டியூட் 21.02% ஆஃப் தி டோட்டல் ஜியோகிராஃபிக் ஏரியா. ஓகேங்களா? அப்போது டோட்டல் ஜியோகிராஃபிக் ஏரியாவில் 69% தான் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் திஸ் 8.35 million hectares is very dense forest and 31.90 million hectares is moderate dense forest and the rest 28.84 million hectares is open forest. அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் சொல்கிறாங்க. கீழே உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருப்போம், உங்களுக்கு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ டென்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் லெஸ் டென்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஓகேங்களா? இங்கே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு இந்தியா மேப் இருக்குது, அதில் க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த க்ரீன் கலர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் ரொம்ப டென்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட், எவர் க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த இடம்னு சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற இடம், மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற அந்த ஆக்சுவலாக அதெல்லாம். ஓகே, குட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் மினரல் ரிசோர்ஸ். நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் மினரல் ரிசோர்ஸ். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன மினரல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் iron ore. I already know very well iron is the one of the prime and important mineral resources really helping the human development and its civilization development. மனித நாகரிகத்துக்கு மிக முக்கியமான உதவி பண்ண ஒரு பொருள் தான் என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த அயன் ஓர் சொல்லலாம். இந்தியா பொசஸ் ஹை குவாலிட்டி அயன் ஓர் இன் அபண்டன்ஸ். இந்தியாவில் இருக்கின்ற இரும்பு தாதுகள் வந்து தரம் வாய்ந்த உலகத்தரம் வாய்ந்த இரும்பு தாதுகள் நம்மகிட்ட நாட்டில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. த மேஜர் டெபாசிட் ஆஃப் magnitude iron is available at western coast of Karnataka. Some deposits of iron ore are also found in Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So these are the area where iron ore is available. Okay, this is the example for the iron ore. Okay, coal and lignite. Coal is the largest available mineral resources. India ranks third in the world after China and USA in coal production. அது சைனாவும் யூஎஸ்ஏக்கு அடுத்தபடியாக கோல் அதிகமாக நாடு வந்து பார்த்தா இந்தியா சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது கோல் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி குட் ரிசோர்ஸ். ஓகே, எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் ஆக்சுவலாக அது. நெக்ஸ்ட்டு பாக்சைட். பாக்சைட் இஸ் எ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் லைக் அலுமினியம். அலுமினியம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டு ஒரு பெக்யூலியர் கேரக்டரோட கூடிய ஒரு ரிசோர்ஸ் அது. அது தின்னாவும் பண்ணலாம், ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் ஹார்டாகவும் செய்யலாம். அந்த அலுமினியம் இட்ஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். ஓகேங்களா? ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருடைய மாடல் ஓர்னு சொல்லலாம். அது பிஃபோர் செப்பரேட்டிங் த மெட்டீரியல் ஃப்ரம் இட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஓரை வந்து அந்த மிக்சராக கொடுத்துருக்குறேன் நான் மண்ணோட சேர்ந்துருக்க மாதிரி. ஓகேங்களா? மைக்கா. ஸோ மைக்கா இஸ் எ ஹீட் ரெசிஸ்டிங் மினரல் விச் இஸ் ஆல்சோ எ பேட் conductor of electricity. It is used in electrical equipment as an insulator. India stands first in sheet mica production and contribute 60% of mica trade in the world.
புரியுங்களா? ரியலாகவே மைக்கா ப்ரொடக்ஷன் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில். இந்தியாவில் தான் அதிகமான மைக்கா டெபாசிட் இருக்குது. மைக்கான்றது வந்து ஒரு பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் தட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, மின்சாரத்தை கடத்தாத ஒரு பொருள். அதனால் அதிகமான மின்சாரம் சார்ந்த உற்பத்தியில் இந்த மைக்காவை பயன்படுத்துவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த மைக்கா ஓர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் க்ரூட் ஆயில். Oil is being explored in India at many places of Assam and Gujarat. ஸோ அசாம் குஜராத் போன்ற பகுதியில் ஆயில் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நமக்கு போதுமான டெபாசிட் இல்லை, ஆயில் இதுதான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்ம தேவையை பூர்த்தி செய்கிறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கோல்டு. இந்தியா possesses only a limited gold reserve. There are only 3 main gold mine regions, namely Kolar Goldfield, Kolar district, and Hutti Goldfield in Raichur district, both in Karnataka, and Ramgiri Goldfield in Anantapur district, that is Andhra Pradesh. இன்னும் ஏன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஏரியா பேர் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துருக்கேன், பிகாஸ் 1 மார்க்கில் உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே புக்கில் ரிசோர்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் புக்கில் ஹைலைட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம், நீங்கள் தனியாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Next is diamond. So diamond is also one of the costliest material. Okay, you know very well. As per UNICEF also சொல்லுங்க, the total reserve of diamond is estimated at around 4,552,000 carat, which are mostly available in Panna, that is மத்திய பிரதேஷ். மத்திய பிரதேஷில் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ரொம்ப அந்த காஸ்ட்லியஸ்ட் டைமண்ட் சொல்லுவாங்க அது. ஓகே, Ramal Kolkata of Kannur districts of Andhra Pradesh, and also in the basin of Krishna River. Krishna River படுகைகளே அந்த படுகையிலும் டைமண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி மினரல் ரிசோர்ஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா. ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டைமண்டுடைய ஒரு அப்படி தான் இருக்கும். டைமண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய பாறையோடைய மிக்சராக இருக்கும். நம்ம அது என்ன பண்ணணும், அதை செக்ரிகேட் பண்ணி தான் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், this is the topic is coming under natural resource. Natural resource நம்ம கிளாஸ் எப்படி பேசியிருக்கோம் நாம. Okay my dear students, this is enough today. This is enough for today class. I stop this class with this slide and I continue the lesson from the next video. Okay my dear students, take care, be safe.